नहिब फल न धरिब जित वृक्ष फल न फलिब ओ क्षेत्र द्राक्ष द्रव्य उत्पन्न न करिब कुआळरू मेषपल उच्छिन्न हेब आउ गोठारे गोरुपल नथिब तथापि मु सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରେ आनंद करिबि मु आपणा त्राणर परमेश्वर ଠାରେ उल्लास करिबि प्रभु सदाप्रभु मोहर बल स्वरूप से मोर चरण हरिणीर चरण सदृश्य करती पुणी मु उच्च स्थली मते गमन कराइबे प्रभु आपण पठित वाक्य प्रत्येक आशीर्वाद करतु आसते समय आमे वर्षिप करवा प्रभुଙ୍କର स्तुति वंदना करवा तांकरी प्रशंसा तांकरी जय जयकार करवा एई समय वर्षिप निमंते आमंकर प्रिय दीदी अनुपमा बाग दीदी अछंती आउ से सर्वदा एई मीटिंग रे से सर्वदा सक्रिय रहंती सर्वदा सुंदर आउ समय से उपस्थित अछंती तांको ठारो आमे प्रभुଙ୍କର प्रशंसा गान करवा एवं दीदी को मु अनुरोध करे से सम्मुख को आसीबे एवं वर्षिप रे हम मान को पढ़ाई देवे नमस्कार दीदी प्रेज द लॉर्ड नमस्कार सर्वप्रथमे मो परमेश्वर को सृष्टिकर्ता को मु सम्मान दिए धन्यवाद दिए उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रिस्टियन नमस्कार प्रेज द लॉर्ड होस्ट भाई को मध्य प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आउ सदा प्रभु को मु धन्यवाद देवी मो परि अयोग्य को प्रभु मते सुजोग दियंती आपण मानक सामने रे बसिबा पाई तांकर पाद तले बसी तांकर आराधना उपासना करबा पे मते सुजोग देइचंती जीवित मानक मध्य रे तेणु करी धन्यवाद देवी वाक्य रे एपरि लेखा जाए हे सदा प्रभु मोहर शैल ओ मोहर मुक्तिकर्ता तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य मो अंतकरणर ध्यान सुग्राह्य हेउ आसंतु परमेश्वर का उद्देश्य रे आमे आराधना करबा और समस्ते मिलिमिशि ही आराधना करबा थैंक यू जीसस प्रभु तुम्हारी धन्यवाद हो तुम्हारी प्रशंसा हो आवाज आसुची ठीक है थैंक यू यस हालेलुया हालेलुया मास्टर पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चला करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चला करूं तेरी आराधना करूं तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत हृदय के तार तेरे झनकार हृदय के तार छेड़े झनकार तेरी आराधना है मधुर गीत जीवन से मेरी तू महिमा पाए एक ही का मना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चला करूं तेरे आराधना करूं सृष्टि की हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज सृष्टि की हर एक कण कण में छाया है तेरी है महिमा की राज
पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाती है आनंद का राग, मेरी ही भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चला करूं, तेरी आराधना करूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, ए प्राप्त काଳରେ କେବଳ ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଅଟୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ, ତୁମରି ଆରାଧନା, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ତୁମରି ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆମେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ରାଜା ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ପଛେଇବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ପଛକୁ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମଠାରେ, ମୁଁ ତୁମରି ସେବା କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି, ପଛେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି, ପଛେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ,
ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ପଛେଇବି ନାହିଁ ପଛେଇବି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପବିତ୍ର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ମୋହିନ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ଦାସୀକୁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତହି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପବିତ୍ର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇ ହୃଦୟ ଦିଅ ପିତା ତୁମର ପାଦ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଖାଇ ପାରୁଛୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ ଜଗତରେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମରି ଦୟା ହେତୁ ପିତା ହଜ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରୋଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସକାଳ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ତିଆରି ଠାକୁରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆଜି ହଜି ଯାଇଅଛନ୍ତି ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ସେମାନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତୁମରି ସେବା କରନ୍ତୁ ତୁମରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ପରିବାରକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାୟଗଡା ଯାଇଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୋର ଜୁମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ତୁମ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ ଦିନ ଦାସୀ ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ଆରାଧନା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ଉପାସନାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି ରାଜା ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବସିବୁ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟରେ ବସିବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଗାଇଡ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତି ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି ତୁମେ ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୁଅ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଭେଦ କରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବୁ ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ହବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହବୁ ତୁମେ ସେଇ ରୂପେ ତୁମେ କୃପା କର ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ धन्यवाद दीदी अति सुंदर आम प्रत्येक आम दीदी निमित्त करताल देवा अति सुंदर भाव गीत गान कर प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करतु प्रभु प्रत्येक कार्य पारिवारिक क्षेत्र में मांडलिक क्षेत्र में प्रत्येक विषय प्रभु आशीर्वाद एवं अनुग्रह करी आगामी दिन मानक गौरवार्थी व्यवहार करतु समय अनाउंसमेंट शुणा आमंकर होस्ट महाशय उपस्थित अच्छा कौन सी जदि अनाउंसमेंट अच्छी विज्ञापन ताहले प्रकाश करेंगे
रियल मिस्टेप इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाए नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। विज्ञापन होची जे आसंता काली की संध्या समय संध्या 7 घंटा समय रियल मिस्टेप इंडिया अनुकूल अनुष्ठित होइथिबा ऐतिहासिक चतुर्थ गेट टुगेदर कार्यक्रम सफलता निमंते आम दीर्घ दिन धरी प्रार्थना करूथिलु। प्रभु आम समस्त को प्रार्थना शुणी चतुर्थ गेट टुगेदर कार्यक्रम सफल हो पारी। तेणु शनिवार दिन संध्या 7 घंटा समय धन्यवाद प्रार्थना रही धन्यवाद सभा रही। तेणु समस्त को अनुरोध करी आसंता काली की संध्या 7 घंटा समय आम समस्ते जॉइन करने चेष्टा करवा। विशेष प्रार्थना करवा। अनेक लोक मैंने असुस्थ अच्छा सुस्थ सबल प्रार्थना रखा किंतु वाक्य सरीला परे अन्य प्रार्थना विषय जहाँ किसी आपण मैंने करें। धन्यवाद। समय धन्यवाद। ए समय आम वाक्य शुणा निमंते जीवा। आम तृतीय पर्याय आम उपस्थित हो समय वाक्यर समय प्रधान वाक्य मुख्य विषय रही प्रभुंकर दासों वाक्य शुणा जा ताबडा बाप्टिस्ट मंडली पूर्वतन डिकन महाशय पुणी गो एंड सेंड जाओ एवं पठाओ से प्रभु निम्ते कार्य करुछंती। प्रभु व्यवहार करुछंती संपादक अच्छा से प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करी आज पर्यंत कार्य निमंते राज्यर कार्य निमंते व्यवहार करके आसुछंती। प्रभु मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम मुझे आह्वान करे प्रभु दास कराड़ महाशय। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपण सम्मुख को आसतु आ वाक्य परिवेशन परंतु प्रत्येक आगे करताल देवा सर निमंते। प्रभु नाम महिमा हो। मैंने प्रभात समय सुजोग पाइछु प्रभु निकट को आसवा प्रभु आमको दया करिसंती प्रत्येक को सुस्थता देइछंती प्रभु निकट बसिया आशीर्वाद करछंती। यह आम महा अनुग्रह विषय रियल मिनिस्ट्री मते मते सुजोग देइथिबारु धन्यवाद दूची। उपस्थित समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे पुनर्बार नमस्कार दिए। नमस्कार। आमने गोटे सुजोग पाउचु जे प्रभात रे निज जीवन को सजेवा पाई प्रभु निकट को आसवा पाई दिन प्रतिदिन यही कार्यक्रम सब चालू रही। अनेक एथिरे सहयोग करछंती भाग नौछंती प्रभुंकर आशीर्वाद जीवन रे लाभ करछु आमने समस्ते मिलमिशि। आज सुंदर भाव भौणी गीत गान करी आम को उत्साहित करछंती और लिमामा मध्य सुंदर भाव मत आह्वान करछंती। आमने समस्त अपेक्षारत जे प्रभु को वाक्य किछ समय आमने आलोचना करिया परस्पर हमें आज निमंते अध्ययन करिबा लोकलिखित सुसमाचार तार 11 अध्याय तार 33 रु 36 पर्यंत। लोकलिखित सुसमाचार 11 अध्याय 33 रु 36 तो इन प्रकार लिखा अछि। जदि किए पढ़िबे तो भल कथा। केही दीप जाली गुप्त कोठरी रे किंबा माण तले रखे नाही मात्र दीपरुखा रूपरे रखे जेपरी भितरे प्रवेश करिबा लोक माने आलोक देखि पारंते। तुम्हर चक्षु शरीर प्रदीप जेतेबेले तुम्हर चक्षु निर्मल थाए सेतेबेले तुम्हर समस्त शरीर मध्य आलोकमय हुए किंतु जेतेबेले ताहा दूषित थाए सेतेबेले तुम्हर शरीर मध्य अंधकारमय हुए। अतः
ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଓ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ, ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତେଜରେ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେପରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ମାନେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଏପରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ଏହା ଅନ୍ତରର ଜ୍ୟୋତି, ଅନ୍ତରର ଜ୍ୟୋତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ, ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ଏଇ 4ଟି ପଦ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। 33 କହୁଛି, କେହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ୍ତ କୋଠରେ କିମ୍ବା ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ବିଷୟରେ, ଆଲୋକ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଜଳିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିଚିତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଲୋକିତ କରେ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବେ, ଆଲୋକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଠିକ ସେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଅନ୍ତରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଭିତରେ ବାହାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଅନ୍ତର, ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋକିତ ହଉ, ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଶରୀର ଆଲୋକ, ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ସଫା ଗୋରା ଦେଖାଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଶରୀର ଆଲୋକ ନା, ଶରୀର ଅନେକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଦୀପ, ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ସହିତ, ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦୁନିଆ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପର ବ୍ୟବହାର ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ପାଇଁ ଆମେ ମହମବତୀ ଲଗାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦୀପ ବା ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟେ କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଅନ୍ଧକାରର ପରିବେଶକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବ। କେବଳ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଦୀପ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ଜଳିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜଳିବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ସେବକ ନିକଟକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖି ଲୋକ ଆସିବେ, ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ପ୍ରଦୀପ, ତୁମାନେ ଦୀପ। ଯେମିତି ଗୃହରେ ଆଉ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ସେଟା ଗୃହର ଆଲୋକ ପାଇଁ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ। ତୁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି।
ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କେମିତି ହବ ନା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସତ୍କର୍ମ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦୀପ କେବଳ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଚରଣ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ ଏବଂ ଜୀବନ ସତ୍କର୍ମ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:14-16 ଟିକେ ପଢିବା, ମାଥ୍ୟୁ 5:14-16। ତ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ। ଆମେ ଏଇଠି ଅନେକ ଭାବ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହବନି। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ସିଏ ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରହିବାକୁ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପ ରଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସେ ପ୍ରକାର ତୁମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ସତ୍କର୍ମରେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ସତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରକାଶ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୀପ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ସତ୍କର୍ମ। ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆଲୋକିତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଫିଲିପି 2:15 ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଫିଲିପି 2:15, ଯେପରି ତ ତୁମେମାନେ ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ଜୀବନରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିଲୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ଅମାୟିକ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଆଦେଶ ରହିଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଢାଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। କେମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି? ନା ଆମେ ଜଳିବା, ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଜଳିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଢାଳିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବା, ଆଲୋକିତ ହେବା। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅମାୟିକ କେମିତି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ଅମାୟିକ କେମିତି? ଅମାୟିକ ବୋଲେ ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନକୁ ଉଠେଇବାନି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜଗତ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅସାରତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଆଉ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଅମାୟିକ। ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଲବ୍ଧ ନ ହେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଗଢିବା, ତାକୁ କଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅମାୟିକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା
ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଠିଆ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜିତ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ଆଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମୋ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହେଲେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତହିଁର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତି କରି, ଆଲୋକିତ କରି, ଆଲୋକିତ ବୋଲେ କଣ, ଆମର ବଡି କଣ ଲାଇଟିଂ ହବ କି? ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଭାଷା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆଲୋକିତ ହବ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅମାୟିକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ହବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମକୁ କଢାଇ ନେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନେ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଅଛ, ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଆଲୋକ ଜୀବନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କେମିତି ହବ? ନା ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କର, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସତ୍କର୍ମ କର, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଅମାୟିକ, ଅବିପଥତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଜୀବନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ କିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ରଙ୍ଗ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ସବୁ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ତେଜ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତୁମେ ଜଗତରେ ଚାଲିଲା ସମୟ ଜଗତ ଆଲୋକିତ ହବ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଲୋକିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହବ। ଆଲୋକ କେମିତି ହେବା ସେ କଥା ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବ କଥା, ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିପାରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀର ଯେ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଭଲ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ରହିବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁକୁ ସିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିବା ପାଇଁ। ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁକୁ, ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଏ ଶରୀରର ଚକ୍ଷୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢିଯାଏ, ଅନେକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ପଢି ପାରୁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ମୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି
ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାଭାଷା ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ସେମାନେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ। ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲେ ବା ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ତେଜ କମିଗଲେ କେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରରୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା। ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ। କେତେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସଳଖ କରି ପକାଅ। ସରଳ ଚକ୍ଷୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଶରୀର ପ୍ରଦୀପ, ଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଚକ୍ଷୁକୁ ସଳଖ ପକାଅ, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ରଖ, ଚକ୍ଷୁକୁ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ କର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆୟୁବ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ନିୟମ କରିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛୁ। ହେଲେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ବଢାଉଛି। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାର କାରଣ ବି ହୁଏ। ଯଦି ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଚକ୍ଷୁର ବ୍ୟବହାର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଲୋଭଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ପାପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଥିଲେ ବି ତାର ଶରୀରର ତେଜ ଚାଲିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ତାର ତେଜକୁ ହରେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁକୁ ସରଳ କର। ସରଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚକ୍ଷୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ଚକ୍ଷୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ଚକ୍ଷୁର ତେଜ ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଆଲୋକିତ କରିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ନିସ୍ତେଜ ହେବ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇବ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତେଜକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀରର ତେଜ, ଆଚ୍ଛା, ଶରୀର ତେଜ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ? ଶରୀର ତେଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଆମର ମୁଖ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଫେସ୍, ଇଏ ହିଁ ଶରୀରର ତେଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମିଶନର ମିଟିଂ ଗଲୁ। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ। 40 ଜଣ ଅନ୍ଧ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଟିଂକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କାହାର ହେଲେ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏକଥା ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆସିଲା, ଏକଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରେଲି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅକ୍ଷର ଆଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଇବେଲ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ପାଖରେ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ବଡ, ସେଇଟା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ନେବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ସମୟରେ ଯଦିଓ ବା ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଏ, ଖୁସିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ତୁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ଆନନ୍ଦମୟ, ଆଲୋକମୟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ପଥରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହବ। ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ଦୂଷିତ ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚକ୍ଷୁ ଲାଳାୟିତ ହବା, ଆଗ୍ରହୀ ହେବା, ସେଇ କର୍ମରେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୂଷିତ। ସେ ତ କଣ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଦୂଷିତ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଶରୀର ମନ ଉଭୟକୁ ଦୂଷିତ କରିଦବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଚକ୍ଷୁ ତମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ସରଳ ଚକ୍ଷୁ କରିବାର ଅଛି। ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅନ୍ତରକୁ ଜଳେଇବ। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖିବା, ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ ତୁମକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ତୃତୀୟ ଥର କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ, ଅନ୍ଧାର ନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରରେ ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାବନା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରରେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରରେ ଆଲୋକ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ସେ ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 33 ପଦକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଣ ତଳେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ପରି ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ନ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ର, ଆଉ ଅର୍ଥ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦୀପ ଜାଳିକିରି ତମେ କୋଠରୀ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦବ, ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଆସିବା ଲୋକ ହଠାତ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଥିବା। ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା କଥା କଣ? ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ବାହାରୁ ଯେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖିକି ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିକି ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଦବା, ବାହାରୁ ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୀପ ଜାଳି ଯଦି ମାଣ ଘୋଡେଇ କୌଣସି ବିଷୟ ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦବା, ସେ ଦୀପର ଆଲୋକ ଆଉ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି,
ସେ ଅନ୍ତରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ବଢି ବଢିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆଉ ଶରୀରକୁ ଆଲୋକ କରିକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଲୋକକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତୁମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସିଏ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଘୋଡା ହେଇକି ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ହୃଦୟକୁରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଶରୀର, ମନ, କଥା, ଜିହ୍ବା, ଚକ୍ଷୁ, ଆଚର, ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି କଣ? ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ କଥା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ନା ଆମ ଶରୀର, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ତୁମ ଜୀବନରେ ରଖିଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ? ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରି ଦେଖାଯାଉ, ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଲୋକେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ସେ ଅନ୍ତରର ଜ୍ୟୋତି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲେ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାର ହବ, ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧକାର ହବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ହବ। ଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକ କାହାକୁ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକିତ ହଉ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କର। ଶେଷ କଥା ଦେଖିବା, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଓ ସେଥିର କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ତୁମକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରେ, ସେହିପରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହବ। ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମର ଶରୀର ଯଦି ଆଲୋକିତ ହବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧକାର କଣ? ପାପ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ବହ ହେବା ହିଁ ଅନ୍ଧକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବ କାରଣ ହେବା ହିଁ ଅନ୍ଧକାର। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ଧକାର। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବନି। ତମର ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ତମ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକିତ କରିବା କେମିତି? ନା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଗଠନ କରିବା ଦ୍ଵାରା। ଆମେ କେହି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗଠନ କରିପାରିବାନି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହବା, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ। ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ଏ ଅସାରତା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ତହିଁରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। କେମିତି? ନା ଆମେ ସରଳ ପଥରେ, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚକ୍ଷୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ।
ଅନ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା କଣ? ତୁମର ଶରୀର ଆଲୋକମୟ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ, ଶରୀରରେ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆହେଇଛି, ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତି ଦିଆହେଇଛି। ତାହା ଅନ୍ଧକାର ନହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। ସେପରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଜୀବନ ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ତେଜମୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଶରୀରରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ରୋମୀ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୀବନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରାୟତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କର ଶରୀରର ତେଜ ବି ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସକାଶେ ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୌରବାର୍ଥେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। এই ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।